जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम साहित्य बहिर पाठ 12 चिंतामणि पति रचित देलु मोते महाशिक्षा ए चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करने। आस कथा हेबा। ताहले एक नंबर प्रश्न पचारिछि, तुमे केबे तोटा बा बगीचा देखिछ? गछरु फल तोलिबा पई ढेला मारिछ? उत्तर हाँ, मु तोटा बा बगीचा देखिछि। गछरु फल तोलिबा पई ढेला मारिबा बेले मते बहुत मजा लागे। जेतेबेले ढेला द्वारा फलटी तळे पड़ी जाए सेतेबेले बहुत खुशी लागे। 2 नंबर, तुमरा दुष्टामी पई मां तुमको केबे भोकिला रखिछंती कि? सेतेबेले तुमको केमिति लागुथिला कुह तो? पिला माने जेहेतु सेतेबेले तुमको केमिति लागुथिला कुह तो, ताहले निश्चित भाबरे हाँ लिखिबो। हैला, मोर दुष्टामी पई मां मते भोकिला रखिछंती। तेबे यार उत्तर लिखिबा। उत्तर हाँ, मोर दुष्टामी पई मां मते भोकिला रखिछंती। जेतेबेले भोकिला रखंती मते बहुत दुख लागे, अनुताप करे आउ एभली दुष्टामी करिबी नाही। 3 नंबर, जणे भोकिला मनीष खाद्य पई डहळ विकळ हेउथिबा बेले तार अवस्था किपरि हेउथिबो कुह तो? उत्तर, जणे भोकिला मनीष खाद्य पई डहळ विकळ हेउथिबा बेले तार अवस्था बहुत खराब हेउथिबो। से दुर्बल अनुभव करिबो एवं ताकू किछि भलो लागिबो नाही। से विकळ हेउथिबो केउठू किछि खाद्य मिलि जांता कि। 4 नंबर, तुमे घोड़ा पिठी रे बसिछ केबे? ताहले तुमे माने पिला माने घोड़ा पिठी रे केबे बसिछ कि? घोड़ा रे बसिले केमिति लागे? जेहेतु पिला माने पचारछि घोड़ा रे बसिले केमिति लागे, तेनु हाँ लिखिबो। हैला, ताहले उत्तर करिबा। उत्तर हाँ, मु घोड़ा रे बसिछि। घोड़ा रे बसिले बहुत खुशी लागे एवं उत्साहित लागे, किंतु घोड़ा अधिक बेगरे गले बहुत डर लागे। 5 नंबर, मने कर तुमे राजा रणजीत सिंह, तेबे दुखिनी नारीटी को तुमे किपरि व्यवहार करिथांत? उत्तर, जदि मु जदि राजा रणजीत सिंह होइथांती तेबे दुखिनी नारीटी को यथा संभव सहाय्य करिथांती। मु तार समस्या बुझिथांती एवं ताकू उपयुक्त सहाय्य जोगाई देइथांती। नेक्स्ट पिला माने आगो को जिबा पाठरू। तळे केतेक प्रश्न ओ तार उत्तर दिया जाइछि। ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। ताहले क, राजा रणजीत सिंह कहा पिठी रे बसिथिले? आई रे घोड़ा, टुआई रे गध, त्रियाई रे मईसी, आईभी रे हाथी। ताहले ठीक उत्तर पिला माने घोड़ा। ख, नारीटी मारिथिबा ढेलाटी केउठी बाजिला? आई रे जंत्रीको कपाळ रे, टुआई रे राजाको कपाळ रे, त्रियाई रे घोड़ार मुंड रे, ना आईभी रे राजाको पिठी रे? ताहले पिला माने ढेलाटी बाजिथिला राजाको कपाळ रे। ठीक अछि, ताहले एठी टिक मार्क देबो। नेक्स्ट ग, नारीटी काहेकि ढेला मारिथिला? ताहले एठी ऑप्शन गुड़िक देइछि। आई रे से खूब डरी जायथिला, ना टुआई रे से फल तोलिबा को चाहुथिला, ना थ्रिआई रे पचारिछि से 3 दिन धरि भोकिला थिला, आई भी से निजो को रक्षा करिबा को चाहुथिला। ताहले पिला माने एहारो ठीक उत्तर हे जिवो 82आई। हैला, से फल तोलिबा को चाहुथिला। बुझि पारिला? नेक्स्ट देखो घ, दोष करी प्रजा पाए नाही दंड, दोषी हुए नरपति। ताहले पिला माने दोष करी प्रजा पाए नाही दंड, दोषी हुए नरपति। एही उक्तिटी काहार? ताहले एही उक्तिटी पिला माने के होइचंती? तो राजांकर, ना प्रजांकर, ना मंत्रींकर, ना सैन्यकर। ताहले एटा होछि पिला माने मंत्रींकर। ठीक अछि, एमती टिक मार्क देइ नेबो। नेक्स्ट, चिंता करी लेख। 1 नंबर, पंजाब केसरी किए? से काहा सहित जाउथिले? ताहले उत्तर लिखिबा। उत्तर, राजा रणजीत सिंह हेउछंती पंजाब केसरी। से तांकर मंत्री परिषद सह जाउथिले। 2 नंबर, राजा को कपाळरू रक्त झरिबार कारण कोन? उत्तर, राजा एक जनशून्य रास्ता रे जिबा बेले गोटे ढेला आसी तांको मुंडरे बाजिला, सेही पत्थर बाजी तांको कपाळरू रक्त झरिला।
3 ନମ୍ବର ରାଜାଙ୍କ କପାଳରୁ ରକ୍ତ ଝରିବାର ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଉତ୍ତର, ରାଜାଙ୍କ କପାଳରୁ ରକ୍ତ ଝରିବାର ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଏଭଳି କାମ କଲା ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ଆଣ ବୋଲି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କହି ଗର୍ଜନ କଲେ। 4 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କଣ କହିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା ଯେ ତାର ପିଲାମାନେ 3 ଦିନ ହେଲା ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମାଗି ମାଗି ଫେରିଲି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଖୁଦ ମଳୁଖ ପୋଷେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଫଳମୂଳ ନେବା ଆଶାରେ ବଣକୁ ଆସି ଗଛର ଫଳକୁ ଟେକା ମାରିଲି। ଏହି ଟେକା ଫଳରେ ନ ବାଜି ରାଜାଙ୍କ କପାଳରେ ବାଜିଲା। 5 ନମ୍ବର ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଠାରୁ ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର, ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଠାରୁ ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛି ଖୋଜି ଆଣ ବା ଖୋଜି ଜଣାଅ। ଯଦି ଅଭାବ ଦୂର ନ ହେବ, ଦେଶରେ ବୀର ଜନ୍ମ ହେବେ କେଉଁଠୁ? ଏହି ନାରୀକୁ ଯେତେ ପାର ଧନ ଓ ଅନବସ୍ତ୍ର ଦାନ କର। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଆଗ କାଳରେ ଯାନବାହନ ନଥିଲା, ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ କିପରି ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଆଗ କାଳରେ ଯାନବାହନ ନଥିଲା, ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଘୋଡାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସ ବୁଝିବା, ରକତ ଗାର ଏ ନୁହଁଇ ମାଲୋ ଏ ତମ ମଥାର ଟିକା। ରଣଜିତ ସିଂହ କହିଲେ ଆବେଗେ ଦେଲୁ ମୋତେ ମହା ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝୁଛ? ଯାହା ବୁଝିଲ ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ରକତ ଗାର ଡଟ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭାଷା ମହକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କବି ଚିନ୍ତାମଣି ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ବଳ ନାରୀଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ତାହାଠାରୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଜନଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଡାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟେକା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ବୋହିଗଲା। ଅନ୍ୱେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଅନାହାରରେ ଥିବା ଜଣେ ନାରୀ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ତୋଳିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଛକୁ ଟେକା ମାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେକା ଫଳରେ ନ ବାଜି ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ ଅନାହାରରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀଟି ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଏହା ରକ୍ତଗାର ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହାଶିକ୍ଷା। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଯଦି ଢେଲାଟି ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ନ ବାଜି କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର, ଯଦି ଢେଲାଟି ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ନ ବାଜି ସୈନ୍ୟ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତେବେ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଥାଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢି ନଥାନ୍ତା। 2 ନମ୍ବର, ଯଦି ନାରୀଟିକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ପାଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଉତ୍ତର, ଯଦି ନାରୀଟିକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ପାଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ନଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟା ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। 3 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଡିଗଲ, ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହିଗଲା, ତାହେଲେ ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଡିଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବି, ପାଖରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ପାଇଲେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି, ନଚେତ ଘରକୁ ପଳାଇବି। ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିବ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେବି। ଆଗକୁ ଯିବା ଭାଷାର କଥା। ରୁଧିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ? ରକ୍ତ। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଣିତ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଆଉ କେତୋଟି ଅର୍ଥ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଥର ଆଉ କେତୋଟି ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପଥର ହେଇଯିବ ପନ୍ଥା, ହେଲା, ଆଉ ହେଇଯିବ ମାର୍ଗ, ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ସରଣୀ, ଅୟନ, ହେଲା, ପଥର। ନେକ୍ସଟ ନିଆଁର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଅଗ୍ନି, ଆଉ ଅନଳ, ହେଲା,
ଅନଳ, ତା ସହିତ ବହ୍ନି ମଧ୍ୟ, ପାବକ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଘୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ାର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଅଶ୍ଵ ହେଲା, ଅଶ୍ଵ। ଆହୁରି କୁହାଯାଏ ତୁରଙ୍ଗ, ବାଜି ହେଲା, ତୁରଙ୍ଗ, ବାଜି, ଘୋଟକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଗ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗାଁ, ତାହେଲେ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଜାଣିଛ ହେଲା, ଗ୍ରାମ, ପଲ୍ଲୀ, ପଲ୍ଲୀ, ପଡ଼ା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଶିର, ଶିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ମୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ କପାଳ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା, କପାଳ, ଆଉ ମସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବା, ଶୀର୍ଷ ଲେଖିପାରିବା। ସେହିପରି ନରପତି, ନରପତି, ରାଜା ଲେଖିପାରିବା, ରାଜା। ଆହୁରି ନରେଶ ହେଲା, ନରେଶ। ଆଉ ଭୂପତି ଲେଖିପାରିବା। ଦିବସ, ଦିବସର ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଦିନ ହେଲା, ଦିବା, ବାସର, ଦିବା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ବାସର, ତା ସହିତ ଅହ, ଏମିତି ଅର୍ଥ ସବୁ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର, ଅଭାବ କଷଣ ନଘୁଞ୍ଚିଲେ ଦେଶୁ, ଜନମିବେ କାହୁଁ ବୀର। ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ପଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଇ ରେଖାଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ପଦଟି କଣ ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାହାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିକି ଜହ୍ନିବେ ହେଲା, ଜନ୍ମିବେ। ତାହେଲେ ଜନମିବେ ପଦ ରୂପର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଇଯିବ ଜନ୍ମିବେ। ତାହେଲେ ସେହିପରି ତଳ କେତେକ ଶବ୍ଦର ପଦ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ରକତ, ରକତର ତୁମେ ଜାଣିଛ ରକ୍ତ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ସେଇଭଳି ସୈନ, ସୈନ୍ୟର ସୈନ୍ୟ ହେଲା, ସୈନ୍ୟ। ଗରଜିଲେ, ଗରଜିଲେର ଗର୍ଜିଲେ, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା, ଗରଜିଲେର ଗର୍ଜିଲେ। ସେଇଭଳି ସପନ, ସପନର ସ୍ୱପ୍ନ। ସୁରୁଜ, ସୁରୁଜର ଜାଣିଛ ତୁମେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝିଲା, ଏମିତି ଲେଖିନେବ। 3 ନମ୍ବର, ମାଗି ଯାଚି ବୁଲି ପାଇଲିନି କାହିଁ, ଖୁଦ ମଳୁଖରୁ ପୋଷେ। ତାହେଲେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ମାଗି ଯାଚି ଓ ଖୁଦ ମଳୁଖ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମାଗି, ଯାଚି, ଖୁଦ, ମଳୁଖ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଆସ ଏଇ ପଦରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଖୋଜିକି କବିତାରୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କବିତାଟାକୁ ଯିବା, ଆଉ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି କବିତାରେ କଣ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ କବିତାଟିକୁ, ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସବୁ କଣ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି ଦଳ ବଳ ହେଲା, ଦଳ ବଳ। ସେଇଭଳି ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଧରି ଆଣ ହେଲା, ଧରି ଆଣ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ସେଇଭଳି ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖ ଖୁଦ ମଳୁଖ, ଯୋଉଟା କି ଦେଇଛି ହେଲା, ଖୁଦ ମଳୁଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଫଳ ମୂଳ ହେଲା, ଫଳ ମୂଳ। ସେଇଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖ କଣ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା, ଏସବୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ତଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସେଇଠି ଆମେ ଏଇ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଲେଖ ଖୁଦ ମଳୁଖ ଭଳି ହେଲା, ମାଗି ଯାଚି ଭଳି। ସେଇଭଳି ଦଳ ବଳ, ଦଳ ବଳ। ଧରି ଆଣ, ଧରି ଆଣ। ଫଳମୂଳ, ଫଳ ମୂଳ। ସେଇଭଳି ଜନହୀନ ହେଲା, କବିତାରୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ।
ଜନହୀନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ଏମିତି ଆହୁରି ଥିଲା ରକତ ଗାର ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖିନେବ। 4 ନମ୍ବର ତଳେ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଦ୍ୟାଂଶର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଧନୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ରେଖାଙ୍କିତ ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନେଇକିନି ଲେଖିବା। ଦେଖ, ସହସା ଫିଙ୍ଗିଲା ଢେଲାଟିଏ କିଏ ସତେ ଅବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସହସା ବଦଳରେ ଡେରି ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ଲେଖା ହବ ଏଇଠି? ଲେଖିବ ହଠାତ୍। ହଠାତ୍ ଫିଙ୍ଗିଲା ଢେଲା ଟିଏ କିଏ ସତେ ଅବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସହସା ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଲେଖିକି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବ ପୁରା ପଦ୍ୟଟିକୁ। ତାପରେ ଖରେ ଦେଖ, ବୀର ରଣଜିତ କପାଳେ ବାଜିଲା, ବୀର ରଣଜିତ କପାଳେ ବାଜିଲା, ରୁଧିର ପଡ଼ିଲା ଝରି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ରୁଧିର ବଦଳରେ ଏଠି ଜଳ ନା ରକ୍ତ ଲେଖିବା? ରକ୍ତ ହେଲା। ରୁଧିର ଅର୍ଥ ରକ୍ତ ଏଠି ଲେଖିକି ଆଉ ଥରେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବ। ଗରଜିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେ ଦୁର୍ମତି ଧରି ଆଣ ତାକୁ ଯାଇ। ଦୁଷ୍ଟ ନା ଶିଷ୍ଟ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ମତି ହେଲା। ଲେଖିବ କଣ? ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଲେଖିବ। ଖେଦି ଗଲେ ସୈନ୍ୟ ବିଲ ବନସ୍ତରେ, ଖୋଜିଲେ କୋପରେ ଅତି। ତାହେଲେ କୋପରେ ଏଠି ରାଗ ନା ଧୀର? ତ ରାଗ, ତେଣୁ ରାଗରେ ହେଲା। ବିସ୍ମୟ ନାଇଁ ଭାଳିଲେ ସଚିବ, ଏକିବା ବିଚାରପତି। ତାହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ନିଶ୍ଚୟ? ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ କଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ। ବିସ୍ମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ଆଗକୁ ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? 5 ନମ୍ବର, ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଏକି ହେଲା ଆହା କହନ୍ତି ସକଳ, କ୍ରୋଧେ ଚଉପାଶେ ଚାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ କାହିଁ, ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ କାହିଁ ଉଡ଼ି ଯିବ ତାର ହେଲା। ଉଡ଼ି ଯିବ ତାର ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିବ। କୁଟା କ୍ଷୟକର ବଳ। ଗରେ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ କହିଲେ ସଚିବ, ନିଆଁରେ କରିଲୁ ଖେଳା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ କେତେ ତୋ ସାହସ ହେଲା। ଲେଖିବ କେଡ଼େ, କେଡ଼େ ତୋ ସାହସ, କହିଲେ ସଚିବ, ନିଆଁରେ କରିଲୁ ଖେଳ। ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ଡ୍ୟାସ୍ ଦୋଷୀ ହୁଏ ନରପତି। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ହେଲା। ଦୋଷ କରି ଏଠି କଣ? ପ୍ରଜା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇଠି ହିଁ ଟୋଟାଲ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ଏଇଠି ଲେଖା ହବ ହେଲା। ଏଠି ପ୍ରଜା ଦେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ଲେଖା ହବା କଥା। ବୁଝିଲା? ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ଦୋଷୀ ହୁଏ ନରପତି। ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତେଣୁ ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ଦୋଷୀ ହୁଏ ନରପତି। ନେକ୍ସଟ, ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ଏହି କବିତାରେ ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ନାରୀଟି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ତୁମେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବ ତା ଉପରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଆଉ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ସାଙ୍ଗ, ଖୁଡି, ଜେଜେ, ଦାଦା, ମା, ଗୁରୁମା। ତାହେଲେ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। କଥା ହେବା ପରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ କଣ କଥା ହେଲ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ମା ଉପରେ ଲେଖୁଛି ହେଲା। ମା ଉପରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ତାହେଲେ କଣ କଥା ହେବା ଲେଖିବା ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିବ, ମୁଁ ମୋର ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଧନ ତୁ ଆଜି କଣ ଖାଇଥିଲୁ? ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ପିଲାଟି କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଇଥିଲି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ପଢାପଢି କରୁଛୁ? ତାହେଲେ ପିଲାଟି କହୁଛି ହଁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ପଢାପଢି ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କଥୋପକଥନଟିଏ ଲେଖିଦବ। ବୁଝିହେଲା? 2 ନମ୍ବର, ଦିନେ ତୁମେ ବଣ ଭିତରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କଥା ହେବ?
ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଦିନେ ମୁଁ ବଣରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ ସେ ବାଳକ? ମୁଁ କୁସୁନପୁର ଗ୍ରାମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ବରାଳଙ୍କ ନାତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବରାଳ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବଣରୁ କେନ୍ଦୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଜାମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ କହିଲି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଜାମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଇଭଳି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର, ଆଜିକାଲି ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାସନ। ତୁମ ଅଜାଣତରେ ଢେଲାଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଗଲେ କଣ ହେବ କୁହ ତ? ଉତ୍ତର, ମୋ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଢେଲାଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଯାଏ ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଏବଂ ଏହା ଅଜାଣତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ବାଜିଛି ବୋଲି କହିବି। ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ବିଚାରରେ ତୁମେ ଏକମତ କି? ଯଦି ଏକମତ ତେବେ କାହିଁକି କୁହ? ଏ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। 2 ଦଳ ହୋଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସପକ୍ଷରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ତୁମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଉତ୍ତର, ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ବିଚାରରେ ମୁଁ ଏକମତ। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ସ୍ନେହୀ ପରୋପକାରୀ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନାହାରରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଏହି କବିତାଟି ପଢିଲ। ଏବେ ତୁମ ମନରୁ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ କର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର, କବିତାଟି ହେଉଛି, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ହିମାଳୟ ପର୍ବତେ ଯେ ଶିର ପରେ ଯାହାର, କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି କେତେ ନଦୀନାଳ, ଭରି ଦିଏ ଧରଣୀକୁ କରି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ। ଏହିପରି କବିତା ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଆସ ପହେଳି ପଢିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପହେଳି ଦେଇଛି, ରାଜା ମହାରାଜା ବାହନ ମୁହିଁ ପବନ ବେଗରେ ଯାଏ ମୁଁ ଧାଇଁ, ନାତ ମୋର ଅତେ ଭାରି ଶକତ, ଚେତକ ନାମରେ ଥିଲି ବିଖ୍ୟାତ। ନାମଟି ମୋହର ଏବେ କୁହ ତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରେ ଚେତକର ବୀରତା କଥା ମନେ ପଡୁଛି ତ ସେୟା ହେଲା। ଚେତକ ନାମଟି କହୁଛି ତ ରାଜା ମହାରାଜା ବାହନ ମୁହିଁ ପବନ ବେଗରେ ଯାଏ ମୁଁ ଧାଇଁ, ନାତ ମୋର ଅଟେ ଭାରି ଶକତ, ଚେତକ ନାମରେ ଥିଲି ବିଖ୍ୟାତ। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ଘୋଡା ହେଲା। ଘୋଡା। ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବରରେ, ବିନା ଦରମାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଆମ ସେବା କରନ୍ତି, କୋଳଟି ତାଙ୍କର ସରଗପୁର, କହିଦିଅ ଏବେ ନାମ ତାଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଉତ୍ତର କିଏ? ମା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ନାଲି ମୋର ରଙ୍ଗ ଦେହେ ମୁଁ ରହେ, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ମୁଁ ହୁଏ ବାହାର, ସେବିକା କରନ୍ତି ମୋ ଉପଚାର, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଟଇ ମୁହିଁ, କହିଲ ଦେଖି ମୋ ନାମଟି କେହି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ରକ୍ତ ହେଲା। ସେଇଭଳି 4 ନମ୍ବରରେ, ନୁହେଁ ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଜା, ପାଳଇ ସଭିଙ୍କୁ ଦିଏ ମୁଁ ସଜା, ରାଇଜ ଯାକର ମୁଖିଆ ମୁଇଁ, କହିଲ ଦେଖି ମୋ ନାମଟି କେହି। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ରାଜା। ଏଇଭଳି ପହେଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖି ନବ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।